देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं सकृचातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकम् तावदारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्तिः नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं परिणामप्रदं देवं अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद की जय गिरिराज की जय हरे कृष्ण देग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारकम भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम षष्ठम स्कंदम ഒന്നാം അധ്യായം ശ്ലോകം 3 കാണാല്ലേ സ്ക്രീനിൽ കാണാല്ലേ അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണാനാനരകശാനുവർണിതഃ മന്വന്തരസ്യ വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ അധർമ്മലക്ഷണാനാനരകശാനുവർണിതഃ മന്വന്തരസ്യ വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധർമ്മലക്ഷണാനാനരകശാനുവർണിതഃ മന്വന്തരസ്യ വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ അധർമ്മലക്ഷണാനാനരകശാനുവർണിതഃ
മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാദ്യ അദ്യാസായംഭുവോ യതഃ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അംബിക കശ്മീരി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्य स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. मालती श्यामदेवी दस्मदी चൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणानानरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्य स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. वत्सल शाजी माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। चొല്ലിക്കൊള്ളു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्य स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. रामचंद्र प्रभु. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रमणी माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्या स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण. निर्मला माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मलक्षणा नाना नरकश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्य स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. सिंधु सिक्या माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളു. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्या स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. पंकजाश्री माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളു. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चान्युवर्णितः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्या स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्य स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. विजयनाथ माताजी चొല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्य स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. अनिता कुमारी माताजी चొല്లిക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो. हरे कृष्ण. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവള്. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्य स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. शारदाश्री वासनदेवी माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधर्मलक्षणा नाना नरकश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्य स्वयंभुवो यतः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तंगमणि माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी।
ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷ്മണാനാന നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യസ്വയംഭുവോ യഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണാനാന നരകാശ്ചാനുവർണിതഃ മന്വന്തരശ്ച വാഖ്യാത ആദ്യസായം ഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണാന നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞു? ഔട്ടായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരെണ്ണ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശോഭ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രഭുജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി എന്തോ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഔട്ടായി പോയിരുന്നു. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണാനാന നരകശ്ചാനുവർണിതഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണാനാന നരകാഞ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരഞ്ച വാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണ നാന നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യസായം ഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണാനാന നരകച്ഛാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണ നരകാചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രഭുജി ഞാൻ ശ്രീരംഗത്തുള്ളത്, ഞാൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നെറ്റ് നോക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണ നാന നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ നമ്മളെ സസ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഗീതാ ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണാനാന നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധർമ്മലക്ഷണാനാന
നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭൂ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായസ്മിൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അധർമ്മലക്ഷണാനാനാ നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. അധർമ്മലക്ഷണാനാനാ നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധർമ്മലക്ഷ്മണാനാന നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധർമ്മലക്ഷണാനാനാ നരകാശ്ചാനുവർണിതാഃ മന്വന്തരശ്ച വ്യാഖ്യാത ആദ്യ സ്വയംഭുവോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന നരകീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അഞ്ചാം സ്കന്ധത്തിന്റെ അവസാനം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായ സ്വയംഭൂ മനുവിനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട പ്രഥമ മന്വന്തരത്തെ കുറിച്ചും നാലാം സ്കന്ധത്തിലും അങ്ങ് വർണ്ണിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അഞ്ചാം സ്കന്ധത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിലെ നരകീയ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് നാലാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ആ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്കത് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയവ്രതോത്താന പാദോർവംശസ്തചരിതാനി ച ദീപവർഷ സമുദ്രാദ്രി ദ്യുദ്യാന വനസ്പതീൻ താരാമണ്ഡല സംസ്ഥാനം ഭാഗലക്ഷണമാനദഃ ജ്യോതിഷാം വിവാരണാം ച യതേദമസൃജദ്വിഭു പ്രിയവ്രതോത്താന പാദോർവംശസ്തചരിതാനി ച ദീപവർഷ സമുദ്രാദ്രി നദ്യുദ്യാന വനസ്പതീൻ താരാമണ്ഡല സംസ്ഥാനം ഭാഗലക്ഷണമാനദഃ ജ്യോതിഷാം വിവരണാം ച യതേദമസൃജത് വിഭുഃ. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥം. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ പ്രിയവ്രത രാജാവിന്റെയും മുത്താനപാത രാജാവിന്റെയും കുലങ്ങളെക്കുറിച്ചും സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും അങ്ങ് വിവരിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഭിന്ന സവിശേഷതകളോട് കൂടിയ വിവിധ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഗ്രഹസംവിധാനങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന കരപ്രദേശങ്ങളും കടലുകളും മഹാസമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും നദികളും ഉദ്യാനങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവ ഭൂമി, ആകാശത്തിൽ ജ്യോതിർഗോളങ്ങൾ, അധോലോക ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയിൽ വസിക്കുന്ന ജീവസത്തകളെക്കുറിച്ചും അങ്ങ് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചു. ഇവിടെ യഥേദം അസൃജത് വിഭുഃ എന്നീ വാക്കുകൾ പരമോന്നതൻ മഹാൻ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകവും അതിന്റെ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളോടും നക്ഷത്രങ്ങൾ മുതലായവകളോടും കൂടി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. നിരീശ്വരവാദികൾ ഓരോ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിലും വർത്തിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ കരങ്ങളെ ഗോപ്യമാക്കാൻ ഇട്ടിക്കുന്നു. പക്ഷേ സമഗ്രമായൊരു ബുദ്ധിയും ദൈവികതയുടെ സർവശക്തിയും പിന്നിലില്ലാതെ ഇവയ്ക്കെല്ലാം
എങ്ങനെ അസ്തിത്വം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. വെറുതെ സങ്കല്പിക്കുകയും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 10:8 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവു, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാകുന്നു. മത്തസർവം പ്രവർത്തതേ, ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. ഇത് മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവസം, എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ദൃഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും എന്റെ സരോജപാദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്യും. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണന്റെ പരമോന്നതത്വം ബുദ്ധിഹീനന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭക്തന്മാരോട് സഹവസിക്കുകയും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വർഷം അവർക്ക് ക്രമേണ ഉചിതമായ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാകും. ഇതിന് അനേകം ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 7:19 പറയുന്നത് പോലെ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാൻ പ്രപത്യതേ വാസുദേവ സർവമിതിം സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനവാനായ ഒരുവൻ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണവും സർവവും ഞാനാണെന്നറിഞ്ഞെനിക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു മഹാത്മാവ് വളരെ വിരളമാണ്. ഭഗവാനിയുടെ പറയുന്നു അല്ലെ, കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യാത്വ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം ഒരു ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ സുദുർലഭ, അത്രയും വിരളമായിട്ടാണ്. വാസുദേവൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി നാനാരീതികളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:4 വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഭൂമിരാപോൽ അനൂലവും വായു ആത്മീയ ശക്തിയുടെയും ഒരു സംയോജമായ ജീവാത്മാവ് ഓരോ സൃഷ്ടിയിലും അസ്തിത്വം കൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതേ തത്വമാണ് പരമാത്മാവിന്റെയും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും സംയോജനമാണ് ഈ ലൗകിക സൃഷ്ടിയുടെ ഹേതു. പ്രഭുപാദ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധുനേഹ മഹാഭാഗായ ദൈവാനരകാന്നരഃ ജ്ഞാനോ ഗ്രയാതനന്യാത് തന്മേ വ്യാഖ്യാതുമർഹസി. അധുനേഹ മഹാഭാഗായ ദൈവാനരകാന്നരഃ ജ്ഞാനോ ഗ്രയാതനാന്യാത് തന്മേ വ്യാഖ്യാതുമർഹസി. അലയോ മഹാഭാഗ്യവാനും ഐശ്വര്യവാനുമായ ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി, അതിഭീകരമായ വേദനകളും യാതനകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന നരകീയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ജീവസത്തകളെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ദയവായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിവരിച്ചു തന്നാലും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നരകലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. അതിന്റെ മുന്നേ ഉപരിലോകങ്ങളെ ഉന്നത ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. അവിടെയൊക്കെ പോയാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. ക്ഷീണേ പുണ്യേയും മർത്യലോകം അല്ലെ. കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഉപരിലോകങ്ങൾക്ക് പോവാം, അവിടുന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. കുറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നരക ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം. ഇങ്ങനെ നരകീയ ലോകങ്ങളിലൊന്നും പോവാത്തെ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ നരകീയ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുന്നത്. അവിടെയുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇനി എങ്ങനെ നരകങ്ങളിലൊന്നും പോവാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിഭീകരങ്ങളായ വേദനകളും യാതനകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന നരകീയ അവസ്ഥകളും ജീവസത്തകളെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ദയവായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിവരിച്ചു തന്നാൽ. ഭാവാർത്ഥ വേശിഭക്തിത പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നരകീയ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടാനും ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കാനും നിർബന്ധിതരാകുമെന്ന് 5ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ 26ാം അധ്യായത്തിൽ ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരദുഃഖദുഃഖിയാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും അന്യരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ അവനെ അസന്തുഷ്ടനാക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു,
എന്റെ ഭഗവാനെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ആ വിധത്തിൽ ഒരു ധ്യാനോന്മാദത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റി യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത മായാസുഖത്തിന്റെ താൽക്കാലിക സന്തോഷത്തിന്റെ പിന്നാലെ തിരക്കിട്ട് പായുന്ന ഈ വിഡ്ഢികളെയും തെമ്മാടികളെയും കുറിച്ച് വെറുതെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണിത്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമദിവാത പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ അവന് വ്യക്തിപരമായി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും, പക്ഷെ അവൻ പതിതാത്മാക്കളോട് ബദ്ധാത്മാക്കളോട് അനുകമ്പാർദ്രനാകയാൽ അവരെ ഈ ശരീരത്തിലും അടുത്ത ശരീരത്തിലും നരകീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതിനാൽ മാനവികതയെ എങ്ങനെ നരകീയതയിലേക്ക് തെന്നിത്താഴുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും അറിയാൻ ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടു. ആളുകൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യർ ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രയോജനം നിർഭാഗ്യത്തിന് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും മുഴുവൻ ലോകവും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അഭാവത്തിലാണ്. അതുമൂലം അങ്ങേയറ്റം അധികരിച്ച അജ്ഞതയാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷമുള്ളൊരു ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പോലുമില്ല. അവരുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. കാരണം അവർ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യത്നങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥയിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവരെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ വിവേകമുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും ധർമ്മമാണ്. അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ പ്രതീതിയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ്. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്തുത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം വങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുരാജ് ജയ്, ഇന്തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രവൃത്തി മാർഗവും നിവൃത്തി മാർഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അല്ലെ, നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, മോചനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഈ നിവൃത്തി മാർഗം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടും പറയുന്നു. അതാണ് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മള്. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് നേരത്തെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ 4ാം സ്കന്ധത്തില് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെയും ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. തുടങ്ങുന്ന പരമ്പര അല്ലെ.
ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടും, പിന്നെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറയണ്ടായാലും അതിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് അല്ലെ, ഭരത മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചതുകൊണ്ട് ഭാരതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ആ ഒരു പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോഴേ 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഈ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്താണ്? ജനങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അവരൊക്കെ നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു, അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ യമരാജനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിങ്കരന്മാരും നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആയിരക്കണക്കിന് നരകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ടായി. ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് കരുതുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും വലിയ ശിക്ഷയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിയുന്നതും പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 4-5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെയും ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെയും കുലങ്ങളെക്കുറിച്ചും സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും അങ്ങ് വിവരിച്ചു. പരമതിയോധപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിവിധ സവിശേഷതകളോട് കൂടിയ വിവിധ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഗ്രഹസംവിധാനങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന കരപ്രദേശങ്ങളും കടലുകളും മഹാസമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും നദികളും ഉദ്യാനങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവ ഭൂമി, ആകാശത്തിലെ ജ്യോതിർഗോളങ്ങൾ, അധോലോക ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയാൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയിൽ വസിക്കുന്ന ജീവസത്തകളെക്കുറിച്ചും അങ്ങ് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും 9 ഖണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ഭാരതഖണ്ഡം അല്ലെ, ഭാരതവർഷം. അതിൽ വന്നിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ദേവന്മാര് പറയുന്നു അല്ലെ. ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഭാരതവർഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്താണ്, ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാരതവർഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും വിളക്കാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നീട് ആ സപ്തദ്വീപുകളുടെ ഓരോരോ ദ്വീപുകളുടെ വിശേഷങ്ങളും അതിൽ തന്നെയുള്ള ആ സപ്ത നദികളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൽ തന്നെയുള്ള 7 പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിവരിക്കണ്ടല്ലേ. ഓരോ ദ്വീപിലും ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെയുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സൂര്യനെ കുറിച്ചും സൂര്യദേവനെ കുറിച്ചും അല്ലെ, അതുപോലെ അതിന്റെ വിസ്തൃതിയെ കുറിച്ചിട്ട്, പിന്നെ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചിട്ട്, പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, പിന്നീട് മറ്റുള്ള ബുധൻ, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, ശനി, വ്യാഴം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിച്ചു തന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അത് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. എല്ലാം അങ്ങ് നേരത്തെ തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അതിൽ പറയുന്നു, എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരുവന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അവൻ ദൃഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പറയുന്നു, നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണന്റെ പരമോന്നതത്വം ബുദ്ധിഹീനന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. കലോ ശൂദ്ര സംഭവ, കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ തീപാദ പശുക്കൾക്ക്, മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ 4 കാലുണ്ടാവും അല്ലെ, എന്നാൽ 2 കാലുള്ള മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ്. എന്താണ്, അവരുടെ ശരീരം മനുഷ്യന്റേതാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ അവബോധം മൃഗത്തിൻ്റെത് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്,
ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നതത്വം, കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭക്തന്മാരോട് സഹവസിക്കുകയും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ക്രമേണ ഉചിതമായ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാകും. ഇതിന് അനേകം ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാൻ പ്രപത്യതേ വാസുദേവ സർവമിതിയും സമഹാത്മാ സുദുർ. ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ എത്ര വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും കൃഷ്ണൻ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ആയിക്കോട്ടെ, ഭാഗവതം ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ബുക്സുകൾ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ ഒരിക്കലെങ്കിലും മറച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ആമുഖം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവതാരിക വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണൻ. അതാണ് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, പ്രഭുപാദന്റെ കാര്യം. അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കളും മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിക്കുന്നു, പുരാണങ്ങളൊക്കെ. പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വരികയുണ്ട്. ത്രിവേദി, ചതുർവേദി, 4 വേദങ്ങളും പഠിച്ചവർ, 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ചു. എന്നാൽ അവരോടൊന്നും ആരാണ് പരമസത്യം, എന്താണ്, ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണൻ, ആരാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ഉത്തരമില്ല. അതങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ചിലര് അതിന് വിശ്വസിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്കൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമില്ല. എന്നാൽ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും അറിവ് കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തം. ആ ഒരു കാര്യം പ്രഭുപാദരെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വന്നപ്പോഴവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യയായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, സരസ്വതി എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കണ്ടേ, ചെറിയ 5 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഈശ്വരൻ, ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ, കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കേട്ടു. അല്ലെ, ചെറിയ കുട്ടികൾ, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ അറിയാം. അല്ല, അതിലും ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജഗന്നാഥനൊക്കെ 3 വയസ്സ് കഴിയുന്നത്, അവനോട് ചോദിച്ചാലും പറയും, അവൻ ഭാഗവതത്തിലെ സ്വാമി ഏതേച്ചാംസ കലാപും സകൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് അവൻ പറയും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അവനെ ചൂടാക്കാനായിട്ട്, വെറുതെ അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വെറുതെ അവനോട് പറയും, ശിവൻ ദൈവമാണ്, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, വേറെ ആരെയും കാണിച്ച് ഗണപതിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ കുട്ടി അത് കേട്ടു. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, എന്റെ മോനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും, ശരിയായ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നും വരുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള അറിവാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പരമ്പര അല്ലെ, ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മധ്വാചാര്യരിലൂടെ വന്നു. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അയക്കുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ, ഗോസ്വാമിമാരിലൂടെ, ആ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും തെറ്റില്ല. ഇപ്പോ മറ്റുള്ള ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത അതുകൊണ്ടാണ് സന്ദേശങ്ങൾ മാറുന്നില്ല, ആ പരമ്പരകൾ വഴി വരികയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പറയുന്നത്. എന്നാൽ മായാവാദികളും മറ്റുള്ള ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അനേകം ദൈവമുണ്ട്, ഞാനും ദൈവമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ ഉത്സവമൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ. അപ്പോ അവരൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ അതിന് ആധികാരികത എവിടെയാണ്? ഇപ്പൊ ദ്വാപര യുഗമാണ്, ശിവനാണ് മഹാദേവ് ശിവനാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരും ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികളും. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആധികാരികത വേണം അല്ലെ. ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ദ്വാപരയുഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ച ഒരാൾ അത് വിശ്വസിക്കില്ല. അതുപോലെ ശിവൻ
ശിവനെ പല സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങള്, ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയും ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല, ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയൊക്കെ സംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത വ്യക്തികളല്ലേ. ഭാഗവതത്തില് നമ്മൾ നേരത്തെ രുദ്രഗീതമൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ശിവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇളാവൃത വർഷത്തില് ശിവൻ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, സംഘർഷണ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത വ്യക്തികളാണ് തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ആ ഒരു വ്യക്തി വിഡ്ഢിയായി, അങ്ങനെയുള്ള അനേകം ആൾക്കാരെ ഒക്കെ വിഡ്ഢികളാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്ന കൃഷ്ണനാണ് പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യത്തെ ജീവസത്ത. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരൻ. ഈശ്വര പരമാ ശിവ എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ജ്ഞാനമുള്ളവരായിട്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവാണ് ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നത് ജാനന്തു ഏവ ജാനന്തു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാം എനിക്കറിയാം, എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അങ്ങയുടെ വൈഭവം അറിയാനാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര അല്ലെ. അതിലെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭു. അതിന് ശേഷം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള സന്യാസി ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെ, അവരൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മദ്യാചീമാൻ നമസ്കു. എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക, എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ. ഇന്ന് മായാവാദികളെ പോലുള്ള ആളെന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് അല്ലെ. അവര് പറയുന്നു എന്നെ പറയുന്ന ആളെ നമസ്കരിക്കാൻ പറയുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് മായാവാദി സിദ്ധാന്തവും യഥാർത്ഥ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം. പല ഗുരുക്കന്മാരും അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. ഒരു ഗുരു ഒരിക്കലും താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാറില്ല. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് പോലും ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ പോലും താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കാതുകളും പൊത്തിക്കൊണ്ട് ഓടുമായിരുന്നു. എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ എന്താണ്, അവരൊക്കെ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പോലും കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആ വൈഷ്ണവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവും കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണൻ. അതല്ലെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ചെറിയ ബുക്സെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് അതിൽ 1ാമത്തെ പേജിൽ അവതാരികയിൽ ആമുഖത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. പ്രഭുപാദര് എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയായാലും അതിന്റെയൊക്കെ അവതാരികയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദര് വിശദീകരിക്കും. എന്താണ്, ഇവർക്കൊന്നും കൂടുതൽ വായിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ക്ഷമയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എത്രമാത്രം വായിച്ചു, ഒരു പേജെങ്കിലും വായിച്ചോ, അതിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മുടെ ചുമതല ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ഏത് ചെറിയ ബുക്സ് എടുത്തോളിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ അവതാരികയിലൊക്കെ പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവതാരികയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലായാലും അതിന്റെ അവതാരികയിലൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പലതും ചുരുക്കിയിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്രയും ആൾക്കാർ, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത്രയും തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അവര് ഈ ഒരു പേജെങ്കിലും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കട്ടെ, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടു
പ്രഭുപാദരെ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ധാരാളം ഭക്തന്മാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ്. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണഭക്തരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതൊന്നും കൊണ്ടാണ്. അല്ലെ, നമുക്ക് തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഓൺലൈൻ സത്സംഗത്തിൽ അല്ലെ ധാരാളം ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ആ കോഴ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സത്സംഗം ലഭിക്കുക, അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന് എത്ര പാപിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും എത്ര വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും കൃഷ്ണഭക്തനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അത്ര തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എത്ര വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാവരെ കുറിച്ചിട്ടും ചിന്തിക്കുകയാണ്. അലയോ മഹാഭാഗ്യവാനും ഐശ്വര്യവാനുമായ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, അതിഭീകരമായ വേദനകളും യാതനകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന നരകീയാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ദയവായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിവരിച്ചു തന്നാലും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസമാണുള്ളത് അല്ലെ. 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതിലിപ്പോഴേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. തന്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. ഞാനിപ്പോ 7 ദിവസം കൊണ്ട് കർഷകന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കും അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നല്ല പറഞ്ഞു. ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? പരദുഃഖ ദുഃഖി, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്നവരാണ്. അതിഭീകരങ്ങളായ വേദനകളും യാതനകളും അനുഭവിക്കേണ്ടിരുന്ന നരകീയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ജീവസത്തകളെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ദയവായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഇവരൊക്കെ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ചെറിയ ചെറിയ ഓരോരോ പാപങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യും. ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ ബാക്ടീരിയകൾ വരെ, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്ന. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വേർപ്പൊക്കെ തുടക്കുമ്പോൾ ഒരു 100 കണക്കിന് 1000 ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറിയാതെ നമ്മൾ ഉറുമ്പുകളെയും ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ചവിട്ടി കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ജഡഭരതൻ തുള്ളിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു, ഉറുമ്പുകളൊക്കെ കടന്നു വെച്ച് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? ആ ഉറുമ്പുകളെ കൊന്നാലും പാപമുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5ാം സ്കന്ധം 26ാം അധ്യായത്തിൽ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. അവർക്കൊന്നും അവബോധം വളരാത്തവരാണ്. അവർക്കറിയില്ല മനുഷ്യരെ കടിച്ചാൽ മൂട്ടകൾക്കും മറ്റുള്ള കൊതുകുകൾക്കും അവർക്കൊന്നും ഉറുമ്പുകൾക്കൊന്നും മനുഷ്യരെ കടിച്ചാൽ അവർക്ക് വേദനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. എന്നാൽ അവരെക്കാളും അവബോധമുള്ള മനുഷ്യർ ആ നിസാര ജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അത് നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാപങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പാപങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദുരിതങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്. ഇവരെന്തായാലും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നരകീയ ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ നരക ലോകങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാത്ത അവരൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാമെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം. ഭഗവാന്റെയും അല്ലെ, ഭഗവാനും ഇതേപോലെയായിരുന്നു. യശോദാമാതാവ് പിടിച്ച് ഒരല് കെട്ടിയിട്ടപ്പോഴ് ഒരലം വലിച്ച് മുറ്റത്തൂടെ പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഉരലിനോട് കെട്ടിയത് എങ്ങനെ അഴിച്ചു മാറ്റാം എന്നല്ല ചിന്തിച്ചത് അല്ലെ. ഈ നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാര് നാരദ മുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ
മരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ഞാൻ മോചനം കൊടുക്കണമല്ലോ, എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ കഴിയുന്നത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഉരലും വലിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അവരെ മുക്തരാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആ മരത്തിന്റെ ജന്മം. അതുപോലെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസത്തിലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഭാഗവതം കേട്ടിട്ട്. ഇപ്പോ ഇനി അത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടും തന്നെ കുറിച്ചല്ല ആദി, എന്താണ് ഈ ചുറ്റിലുമുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവര്, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്, അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങ് വിവരിച്ചു തന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കുക? ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നരകീയ ലോകങ്ങൾ പ്രവേശിക്കപ്പെടാനും ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കാനും നിർബന്ധരാകുമെന്ന് 5-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 26-ാം അധ്യായത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിച്ചു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരദുഃഖ-ദുഃഖിയാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും അന്യരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ അവനെ അസന്തുഷ്ടനാക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ആ വിധത്തിൽ ധ്യാനോന്മാദത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഞാൻ പഠിച്ചു. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തെ പറ്റി യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ മായാസുഖത്തിന്റെ താൽക്കാലിക സന്തോഷത്തിന് പിന്നാലെ തിരക്കിട്ട് പായുന്ന ഈ വിഡ്ഢികളെയും തെമ്മാടികളെയും കുറിച്ച് വെറുതെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എനിക്കുള്ള പ്രശ്നം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണിത് അതിൽ പറയുന്നു. ഇതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന് വേറൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, തൻ്റെതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. താൻ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്തെന്ത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവശ്യ രക്ഷതേ അല്ലെ, ആ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ഉറപ്പ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവ് പറയുന്നു, നീ നിന്റെ നാരായണനെ വിളിക്കൂ, രക്ഷകനെ വിളിക്കൂ നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എന്റെ രക്ഷകനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നിടത്തോളം ഞാൻ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് എല്ലാം കാണുന്നു. അപ്പോ അത് വേറെ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ വരാനായിട്ട്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയും, സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം വ്യാപ്തിഞ്ച ഭൂതേഷു ആത്മനാ അദൃശ്യതത്യത്ഭുതരൂപമദ്വഹാൻ സ്തംഭേ സഭായാനമൃഗം ന മാനുഷം സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യഭാഷി. ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന് അറിയാം, ഈ പില്ലറൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കല്ലുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പില്ലറിലുണ്ടോ, ഈ തൂണിലും നിന്റെ നാരായണനുണ്ടോ അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും നാരായണൻ, ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാനുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു പേടിയില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു ഏത് അപകടാവസ്ഥയിലും അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു എന്തൊക്കെ ദ്രോഹം ചെയ്തപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ജപിച്ചത് അല്ലെ. ആരൊക്കെ വന്നു അവരൊക്കെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടിട്ട് വണങ്ങിയിട്ട് പോവുകയുണ്ട്. പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ കൊണ്ടപ്പോഴ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അനന്തശേഷൻ നാഗങ്ങളുടെ എല്ലാ പാമ്പുകളുടെയും നേതാവ് അല്ലെ, അതാരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിച്ച് നമിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായോ അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു. നാമത്തിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും, എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് വിഷമം. എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ ഈ
മായാസുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ തിരക്കിട്ട് പായുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് വിഷമം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നുകൊള്ളൂ, എന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ മോചിപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന്. ലോകത്തിലുള്ള പാപികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വൈഷ്ണവരെപ്പോഴും പരദുഃഖ ദുഃഖിയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അനേകം ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ, കേട്ടവർക്ക് തന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതാവണ്ട അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാനാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ആരായാലും ഒരു 70 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് വിട്ടിട്ട് പോകില്ല. എത്രയോ ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അവർക്ക് അസുഖമായിട്ട് പോലും അവരെ വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. അവർ പറയുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് അസുഖം വന്ന് മരിച്ചാലും സാരമില്ല, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ചികിത്സക്ക് പോലും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലോ മറ്റുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ. അപ്പൊ മാത്രം ആൾക്കാരൊക്കെ വൃന്ദാവനവുമായിട്ട് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദൻ എന്താണ്, ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ, അവരെയൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയുണ്ടല്ലേ. അവിടെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലെ അവിടെ ഒരു റൂമിൽ പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കും. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലെ അവിടെ നമ്മൾ കയറി പോകുന്നതിന്റെ വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ചെറിയ റൂമും ഒരു ചെറിയൊരു കിച്ചണും അവിടെ കാണാം. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എന്നാല് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ ആയാലും ഗൃഹസ്ഥനായപ്പോഴും തന്റെ ബിസിനസ്സും തന്റെ കുടുംബവും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് പറയും, പ്രഭുപാദരെക്കാളും കാരുണ്യമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നു, ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരോട് അന്ന് എനിക്ക് ചായയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരുടെ 5-6 വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കോപ്പി അതൊക്കെ അവരൊരു ഈ കച്ചവടം തേയിലയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ പേപ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം തേയിലയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു, ചായപ്പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. പ്രഭുപാദര് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണില്ല. ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തു, അത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വെറുതെ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചായപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചു. പ്രഭുപാദർ അന്ന് പറയുന്നത്, നീ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം, ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചായ വേണം. ചായ വേണ്ടെങ്കിൽ ചായ തന്നെയാണെങ്കിൽ നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചായ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം. അപ്പോഴേ ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എനിക്കെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ, എനിക്ക് ചായ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയുന്ന അന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, അതൊരു ജോക്കായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, അന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയും. അല്ലെ, പ്രഭുപാദര ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പ്രഭുപാദര പക്ഷികൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകള് ഓർത്തിരുന്നു അല്ലെ, എപ്പോഴാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, നീ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകും, നിനക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രഭുപാദരെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു അതുമായിട്ട് അനുബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോഴും പറയും, പ്രഭുപാദരെക്കാളും കാരുണ്യമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാര്യ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര ഗൃഹസ്ഥനാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, ബിസിനസ്, തന്റെ കുടുംബം, ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട്. വൃന്ദാവനം വിട്ടു, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലുമുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ അല്ലെ. ഭാരതത്തിൽ പിന്നെയെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ കാണാം. എന്നാൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ 4 യമനിയമങ്ങളും പാടെ ലംഘിച്ച് ഇത്രയും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്ന, സമ്പന്നതയുടെ അത്രയും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ ആരെന്ന് പോലും അറിയില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെടുത്ത് പോയിട്ടാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 4 യമനിയമങ്ങളിൽ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ
സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവർ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അവർക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു പരദുഃഖ ദുഃഖിയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്നുള്ള കാര്യം. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതിനാൽ മാനവികത എങ്ങനെ നരകീയതയിലേക്ക് തെന്നിത്താഴുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ശുഭദേവ ഗോസാനിൽ നിന്നും അറിയുവാൻ ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടു. ആളുകൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞ ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നേരത്തെ ഈ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നരകത്തില് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള കാര്യം ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ അതേ ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് തന്നെ അവരെ എങ്ങനെ നരകത്തിലെത്താതെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യവും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രയോജനം നേടണം. നിർഭാഗ്യത്തിന് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും മുഴുവൻ ലോകം കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അഭാവത്തിലാണ്. അതുമൂലം അങ്ങേയറ്റം അധികരിച്ച അജ്ഞതയാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലുമില്ല. അവരുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവരെ വിശ്വസിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. കാരണം അവർ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യത്നങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥയിലാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ അല്ലെ, എന്നാണ് പലരും പറയും അല്ലെ. ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക. വെറുതെ വെറുതെ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നു പറയില്ല. പ്രഭുപാദരടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തി. പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നു, സ്വാമി അങ്ങ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു. അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനൊന്നും ഇല്ല എന്ന്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആരതിക്കൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് സങ്കീർത്തനത്തിനൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒന്നില്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല. ഞാൻ നല്ല പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിന് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതം അത്രയും ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് ഒന്നുണ്ട്. ഞാൻ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മരണസമയത്ത്? അപ്പോഴാണ് ആ വിഡ്ഢി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല. അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതേ മഹതോഭയ. ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും. ആ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ചാമിളൻ അല്ലെ, തന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നതും രക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മളെ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിലെ ആളൊക്കെ ഭഗവാനെ മറന്ന് അജ്ഞതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ ആണ്, അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ജന്മമല്ല, അവർ ഈ ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അടിച്ചുപൊളിച്ച് ഈ ജന്മം തീർക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അവർ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള യത്നങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഭ്രാന്തമായ. എന്നിരുന്നാലും അവരെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ വിവേകമുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും ധർമ്മമാണ്. അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ പ്രതീതിയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം നമുക്ക് ഒരു ചുമതലയുണ്ട്, കടമയുണ്ട്, അവരൊക്കെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാരതഭൂമിയിലെ ഓരോ ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും, ഭാരതഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുത്ത ഓരോരോ ആൾക്കാരും കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. ജന്മസാർത്ഥകരി പരോപകാരാണ്. നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധവാനാവുക, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തില് കൊണ്ടുവരും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും
ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം, പരോപകാരം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു നൽകുക എന്നുള്ളത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ എന്താണ് വഴി എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു. വിവേകമുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെ അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ പ്രതീതിയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. നേരത്തെ നമ്മൾ 1-ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അത്രയും സത്യസന്ധനും ധർമ്മിഷ്ഠനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രാജാവാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ജനങ്ങളുടെ എല്ലാതരം ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരൊക്കെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ടുള്ള വഴി സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ആ വഴികൾ ആ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കും, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കും. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ വിദായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താൽ ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ